व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम स्टोरीज गलबात करन जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ਦੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਬੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जैन जी उन्हों दा प्रोटेस्ट एक ਜਾਂ ਦੂਜੇ तरीके नाल जारी है और बहुत ज़्यादा हरासमेंट उन्होंने बच्चियां दी हो रही है ਜਿਹੜੀਆਂ जंतर मंतर रोड ਦੇ ਉੱਤੇ मौजूद सी। कुछ उन्हां चों सोशल इन्फ्लुएंसर ਦੇ तौर ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ने उन्हां दी पिक्चर उन्हां दा वेरवा उन्हां दे फोन नंबर ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ IT ਸੈੱਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ पोस्ट कर रहे हैं और उन्हां नूं मारन दियां, रेप करन दियां और उन्हां दे टब्बरां नूं ਜਿਹੜਾ बुरी तरह हरास किया जा रहा है। ये वरतारा लगा और केस भी रजिस्टर किए जा रहे हैं। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने यह कहा एडमिनिस्ट्रेशन ने कि जी असीं ਜਿਹੜੇ केस ने वो वापस लै रहे हैं, पर वो वापस ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 24-48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਕੇਸ, FIR ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ FIR ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ, ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਔਰ ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਆਈਡੀਆਲੋਗ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਦਾ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਮਾਰ ਧਾੜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ, ਕੇਸਿਸ ਵੀ, ਫੜਾਫੜੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਲੋਸਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਥੱਲੇ विश्व हिंदू परिषद ने ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਰੋਡ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਫੇਅਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਪਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰੇ तो बाकी भी उंगलां करनियां शुरू कर दिंदे ने। यूपी के एक स्कूल च हाई स्कूल है 13-14 साल के जिथे पखा नहीं सी चल रहा, पानी नहीं सी आ रहा, बिजली बंद सी, बाथरूम गंदे सी। वो हाई स्कूल के स्टूडेंट ही 2-3 हज़ार स्टूडेंट सारे उस इलाके दे वो निकल के सड़कों पर आ गए, साड़ियाँ मंगां पूरियां करो। उन्होंने वक्त पै गया। पहला तो उन्होंने प्रिंसीपल तो डिस्ट्रिक्ट एडमिन उन्होंने कहा नहीं फलाने नूं सदो, उपरले नूं आए दूजा। और 4 घंटे के विच जिहड़ा फिक्स हो गया, बिजली भी फिक्स हो गई, बाथरूम भी ठीक हो गए, दूजे भी हो गए। कहने का मतलब यह है कि भी ये जिहड़ा 12 साल 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ मोदी बनया, हुण तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर है और सारा जो भी इन्हां दा चोरी चकारी भ्रिष्टाचार वो भी छुपिया होया सी। हिंदू मुसलमान एजेंडे के थले जो नफरती माहौल इन्होंने बनाया सी उस दी फसल ये कट रहे सी, क्योंकि इन्होंने इवें बनाया सी जिवें नाजियां ने अपनियां सारियां जो जर्मन दियां आर्थिक समस्यावां सी जां समाजिक सी उन्हां दा भांडा यहूदियों के सिर दे उत्ते भन्निया होया सी और उन्हां नूं टारगेट किया होया सी। फिर कैथोलिक्स नूं कीता, फिर सिविल लिबर्टेरियन नूं कीता, फिर कम्युनिस्टां नूं कीता। सो इन्होंने भी सिस्टमैटिकली जी वास्ट मेजोरिटी है 80% के नेड़े तड़े कहण नूं कही जाओ जी कि ना बैकवर्ड क्लास हिंदू ने, ना OBC हिंदू ने, ना जोड़े ने शेड्यूल ट्राइब हिंदू ने, पर असीं देखते हैं उन्हों का ब्राह्मणों का ही रा मटीरीयल बने होंगे ने हर थां दे उत्ते जिहड़ा उन्हों नूं इस्तेमाल किया जाता। और जिहड़ा मुसलमानों के खिलाफ नफरती एजेंडा और ये उन्हों दे कुछ प्रोमीनेंट यूट्यूबर भी कहते हैं भी कदे वो नफरती भीड़ां जां विजिलांटे ग्रुप जिहड़े कदे गऊ माता दे नां थले जां दूजे वायलेंस के उहदे किसी मिनिस्टर दा मुंडा देखिया, किसी जिहड़ा BJP दे होर आगू दा देखिया होए भी आम
ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜਿਸਟ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਥਰ ਡਗਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੰਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਐਕਸ, ਇਹ ਐਕਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ। ਫਿਰ 1995 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 2010 ਤੱਕ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵਾਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਬਦਲਿਆ, 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ 2010 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ 1980 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ, 95 ਤੋਂ 2010 ਤੱਕ ਵਾਈ ਸੀ, ਤੇ 2010 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਫਰਦਰ 2026 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ 2-4 ਸਾਲ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੈਡ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵੱਖਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੋ ਮੈਟਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੁਛ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਰਸਮਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਔਰ ਜੇ ਇਸ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ AI ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਤੇ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ RSS ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਪੈਸਾ ਇੰਤਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਈ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਵ ਰੋਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਵ ਰੋਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਰੋਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਸਰਦਾਰ ਬਟ ਏ ਵੀਕਰ ਵਨ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ 48-72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ,
ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚੋਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਦੂਜਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਐਜੂਕੇਟਿਡ, ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਰਸਟ ਡੈਟਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਔਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੇ ਟਨ ਸੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਗ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਸੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ 1990 'ਚ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 20-25 ਸਾਲ ਲੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀਆਂ ਅਨਕੌਮੀਆਂ 'ਚ ਡੈਵਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਈਵਨ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 20-25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਭੰਡਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਓ ਇੰਡੀਅਨਸ ਮਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਆਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ old videos and reels shorts featuring ex-PM Dr. Manmohan Singh are going viral ਕਿ ਵੀ ਆ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। his old speech, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਮੁੱਕੀ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਨਾਨਾ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ, ਕਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਈਂਡਰ ਟੂ ਮੀ ਦੈਨ ਵਾਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ 24/7 ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਫਲਾਣਾ ਕੋਲ ਸਕੈਂਡਲ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਜੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਜੱਜ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਡੀਅਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ, 2005 ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਵਿਟਡ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਆਰਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੀਬੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਸਟਨ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਬੇੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਕੁਇਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਟਰਮਸ 10 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿਲ ਬੀ ਕਾਈਂਡਰ ਟੂ ਮੀ ਦੈਨ ਵਾਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮੀ, ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਈ ਨੈਵਰ ਮਿਸਡ ਏ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਨਲਾਈਕ ਅਦਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ
ਐਂਡ ਹਿਸ ਵਰਡਸ ਦੈਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 2014 ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਰਡ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਏ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਇਫ ਹੀ ਐਵਰ ਬਿਕਮਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਇਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਨਾਓ ਪੀਪਲ ਆਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਿਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫਟਰ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਹਿਮ all decades by using labels like Mohan Singh, puppet prime minister, weak Sardar, etc. ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। Now they are commenting that Modi is real puppet PM and he is puppet of Ambani, Adani and RSS, and how Modi never addressed any press conference nor takes questions from unbiased media and only talks to Godi media or gives one-sided takes on ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇਸ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰੇਡੀਓ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡਡ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਊ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਐਂਡ ਹੀ ਚੇਂਜਡ देयर ਇਕੋਨਮੀ, ਹੈਂਡਲਡ देयर ਕੰਟਰੀ ਵੈਲ despite global recession in 2008 and how he was highly educated from top universities like Cambridge, unlike this ਗਵਾਰ ਮੋਦੀ। ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਵਾਰ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਈਲੀ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਮੈਨ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੈਵਰ ਕਾਲਡ opponents and critics as ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਜ਼, anti-national, jihadis or Naxal, Maoist or foreign funded the way Modi and his coterie keep bashing anyone who questions them। ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਕਮੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊ ਦੇ ਹੈਡ ਐਜੂਕੇਟਡ PM earlier unlike ਗਵਾਰ one now who keeps attacking students and universities and doesn't realize value of students education, higher education institutions। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ बेरोजगारी क्या है भाई, पकौड़े तलो पकौड़े, शाम को जेब में पैसे होंगे, बेरोजगारी कहाँ है। Now they realize how Manmohan Singh never made any communal or casteist hate speech, nor had blood on his hands, unlike this Modi, who conducting pogrom in Gujarat in 2002 and has blood on his hand and always does Hindu-Muslim type communal divisive politics। ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ 2002 ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਰ ਬਰਾਈਏ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। The same people who used to call Manmohan Singh a weak PM and even mocked his Sardar identity are realizing how they were fooled by Anna movement funded by RSS and Ajit Doval's think tank, Vivekanand Foundation and BJP IT cell to think Modi was a better alternative। उसी repeatedly कहा कि अन्ना मूवमेंट सारी RSS funded सी, विवेकानंद फाउंडेशन जिदा हेड अजीत डोवल है और मीडिया वही गोदी दरबारी मीडिया 24/7 अन्ना हजारे ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਸੀ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹਾਊ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੈਵਰ ਬੈਂਡ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੌਰ ਗੌਟ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਚਾਰਜ ਫॉर ਸੈਡੀਸ਼ਨ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੀਦਰ ਹੀ ਟਰਾਈਡ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੇ ਮੋਦੀ ਕਿਕਡ ਆਊਟ ਆਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਐਂਡ ਅਲਾਉਜ਼ ਓਨਲੀ Godi media anchors to shout on TV। ठीक है भाई, even Gen Z kids are missing him and sharing his old speeches and making reels and shorts of him and regretting why their elders chose Modi as PM of India 3 times। ਕਿ Gen Z ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਵਾਰ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ, ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਬ ਦਿਆ ਰੰਜ ਬੁੱਤੋਂ ਨੇ ਤੋ ਖੁਦਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਦੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੈਪਟ
voting for Modi due to hatred for minorities. Only now they are realizing that he did nothing for them and there is no benefit to Hindus to vote for BJP merely out of spite for minorities. ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਤੀ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ. ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾ ਉਤਰੇ. ਕਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਡਨ ਰੀਸਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਨਲਾਈਨ proved his words right that history will be kinder to him. ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕਦਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ. ਇਟ ਪ੍ਰੂਵਸ that so-called Hindutva is a sham, a bubble that is bursting soon. It has nothing for them. The leaders they had earlier were far better compared to loud rebel rousers they have now, and they didn't deserve the kind of abuse, bashing, mockery they got. So ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕੈਂਪੇਨ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਲੱਡੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਸਿਵ ਪਾਰਟ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ. ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਉਣਾ. ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਸੋ ਤਾਂ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ.